ਦਾ ਖਾਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਸਪਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਬਸਪਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ यानी कि अकाली दल बसपा का गठजोड़ टुटेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल 2024 दियां लोक सभा चोणां बसपा अपने दम ते लड़ेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। दस दिए कि 2024 दियां लोक सभा चोणां इकल्ले लड़न दा ऐलान किया है अते कहा कि पार्टी अपने दम ते 2024 दी चोणां लड़ेगी अते सारियां विधान सभा चोणां भी इकल्ले ही बसपा लड़ेगी। वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी। नेताओं के स्वार्थ पूर्ति से अलग हटकर अपनी पार्टी का मुख्य लक्ष्य SC, ST, OBC व मुस्लिम समाज आदि इन बहुजन समाज को भाईचारे पर आधारित इस बने गठबंधन के बल पर, इस बने गठजोड़ के बल पर व चुनाव जीतकर इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को ठीक करने का लक्ष्य प्राप्त करना है। ਤਾਂ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਮਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਮਲ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਬਸਪਾ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? बिल्कुल आशीष, जेकर गल की जाए बसपा के कौमी प्रधान मायावती होरां वालों एक स्टेटमेंट अज साझी की गई जिस उन्होंने वालों कहा गया कि लोक सभा ते विधान सभा इलैक्शन बसपा इकल्ले तौर पर लड़ेगा। तो सीधे तौर पर जो कह सकते हैं दावा जो किए जा रहे हैं कि पंजाब दे विच अकाली दल ते बसपा का गठजोड़ टुटेगा जां जुड़िया रहेगा। इसनूं लैके रणधीर सिंह बैनीपाल ने जो पंजाब के इंचार्ज ने बसपा के उन्होंने नाल गलबात हुई है तो उन्होंने कहना है कि पंजाब का इस दे नाल कोई संबंध नहीं गा। जो 2024 दियां ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। बिल्कुल जानकारी देने लिए कमल तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारियां विधान सभा चोणां अते 2024 दियां लोक सभा चोण इकल्ले लड़न दा ऐलान कीता है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2024 दियां लोक सभा चोणां किसी नाल कोई गठजोड़ नहीं होवेगा। इस तो इलावा 2023 जो विधान सभा चोणां होणियां ने, छत्तीसगढ़ की जो चोणां होणियां ते राजस्थान दी जो चोणां होणियां ने उस भी बसपा इकल्ले मैदान च उतरेगी। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने वड्डा ऐलान किया है। इस तो पहला 2022 दियां विधान सभा चोणां ते जे नजर मारिए तो अकाली दल अते बसपा ने इकट्ठे मिलके चोणां लड़ियां सी। हालांकि इस तो पहला 25 साल पहला जाइए यानी कि 2022 तो 25 साल पहला 1996 की लोक सभा चोण अकाली दल अते बसपा ने इकट्ठे लड़ियां सी अते उस विचों 13 लोक सभा सीटां चों 11 सीटां ते अकाली दल बसपा गठजोड़ ने जित दर्ज की सी। जिस तो 25 साल बाद 2022 च गठजोड़ हुंदा है अते हुण मायावती दा वड्डा ऐलान आया है। तो इससे तो ज्यादा जानकारी लिए मेरे नाल अकाली दल तो सीनियर लीडर दलजीत सिंह चीमा जुड़ चुके हैं। चीमा साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। हाँ जी, मेहरबानी जी। तो चीमा साहब किवें देखते हो मायावती होरां दा बयान आ रहा है कि 2024 च कल्ले मैदान च उतरन दा उन्होंने मन बना लिया है? नहीं, उन्होंने स्पष्ट कर दिता। उन्होंने जो स्टेट के प्रभारी ने रणधीर बैनीपाल साहब उन्होंने कोई चैनलों में गल भी हो गई है कि जी अज भैन मायावती जी की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस अनाउंसमेंट का पंजाब के अलायंस नाल कोई संबंध नहीं है क्योंकि वो 5 स्टेटां दी जिहड़ियां इलैक्शनां होण जा रही हैं और उहदे संबंध दे विच गल कर रहे सीगे और ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ 2024 ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਚੀਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਲਾਇੰਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਸਪਾ, ਉਸਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ 2024 MP ਚੋਣਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਵਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੋਗੇ? ਫਸਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਲੜੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖੇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਚੀਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਗੇ। ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 24 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦਾ ਬੀਐਸਪੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਸਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 1996 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ। 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੜਚੋੜ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 13 ਚੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਗੜਜੋੜ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਬਸਪਾ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ MP ਚੋਣਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ MP ਚੋਣਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਸਪਾ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਲੜੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇਕਰ ਬਸਪਾ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦਾ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਸਾਲ 2023 ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਵਾਲ जुड़ चुके हैं। रणधीर, की जानकारी है कि बसपा हुण पंजाब च इकल्ले लड़ेगी चोन? देखो, पंजाब में गठबंधन यथास्थिति ऐसे कैसे ही रहेगा। शिरोमणि अकाली दल के साथ लोकसभा चुनाव 24 का गठबंधन से लड़ा जाएगा, और आदरणीय बहन जी ने पंजाब का कोई नाम नहीं लिया है। बहन जी ने केवल 5 राज्यों की बात की है अभी, और लोकसभा की
जो बात की है बहन जी ने, वो पंजाब का उसमें नाम नहीं है। पंजाब का चुनाव गठबंधन से लड़ने का काम किया जाएगा। पर बेनीवाल साहब, अगर देखा जाए तो ऐलान जो हमने भी ये जो मायावती जी का जो स्टेटमेंट है हमने भी सुनी है, उन्होंने साफ कहा है कि 2024 की एमपी चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव बसपा अपने दम पे लड़ेगी, एक अकेले चोन मैदान में उतरेगी। यानी कि देखा जाए कि तो पंजाब में जो 13 सीटें हैं उसमें भी बसपा अकेले मैदान में उतरेगी। देखो, अभी तक हमारे पास बहन जी का कोई आदेश नहीं है और अभी तक पंजाब में गठबंधन बरकरार है, ऐसे ही रहेगा और गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ने का काम किया जाएगा 24 में। बेनीवाल साहब, अगर गठबंधन टूटता है या कि 2024 की लोकसभा चुनाव यानी कि पार्टी हाईकमान अगर कहती है कि अकेले लड़ना है, तो क्या अकाली दल से गठबंधन टूटेगा? नहीं तो आप भविष्य की बात हम क्यों करें, अभी तक हमारे पास गठबंधन है, गठबंधन की हम तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। था 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਅਗਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।